حسیانی بلی کھمبا نوچے، ایران میں رجیم چینج منصوبے کی ناکامی کے بعد امریکی صدر کی بوکھلاہٹ، ٹرمپ نے ایران کے عوام کو اکسانا شروع کر دیا، خطے میں انتشار پھیلانے کی ٹھان لی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچ رہی ہے، محب وطن ایرانی اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ اپنی تمام ملاقاتیں اس وقت تک منسوخ کر دی جب تک مظاہرین کا قتل عام بند نہیں کیا جاتا۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج شام تک ایران سے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے۔ ٹرمپ کا عوام سے خطاب آج رات متوقع۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ مشیگن کے لیے روانہ۔ فسادات سے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں شرمناک ناکامی پر امریکہ کی براہ راست حملے کی تیاری۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایرانی جوہری اور میزائل سائٹس کے نشانے کا آپشن دے دیا، جس میں سائبر حملے اور داخلی سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کے امکانات بھی شامل۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوچ نے کہا ہے کہ سفارتکاری امریکہ کی ترجیح ہے، مگر طاقت کا استعمال خارج از امکان نہیں۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، ایرانی وزیر دفاع کی امریکہ کو تنبیہ۔ کہا جارحیت پر امریکی اڈے حملوں کے لیے استعمال، ممالک بھی نشانہ ہوں گے۔ ایران کا دفاع اسرائیل سے گزشتہ جنگ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ ایران کے آرمی کمانڈر ان چیف میجر جنرل حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج قوم کے لیے وقف ہے، اگر امریکہ دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، کہا دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ روس کی ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کی شدید مذمت۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرونی سازشیں کی جا رہی ہیں، ایسی کارروائیاں مشرق وسطیٰ اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جون کی جارحیت کو دہرانے کے لیے بیرونی طور پر بھڑکائے گئے فسادات کو بہانہ بنانا خطے کے لیے خطرناک ہوگا۔ قطر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی فوجی تصادم کے خطے پر سنگین اور تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا عسکری کارروائی کے نتائج خطے اور اس سے باہر کے لیے انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف معاشی وار، ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% امریکی ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ حکم فوری نافذ العمل ہوگا۔ چین نے اس اقدام کو طاقت کی سیاست قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ٹیرف وار اور فوجی دباؤ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ایران میں حکومت کے حق میں تاریخی ریلیوں سے فتنہ گروں کو شکست، تہران اور دیگر شہروں میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ فتنہ گروں اور اسرائیلی ایجنٹس کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن، گرفتار شدگان کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی۔ موساد کے ایجنٹ سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد۔ دہشت گردوں کو کل صبح سے پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک کی درجنوں کٹس قبضے میں لے لی گئیں۔ ایران میں انٹرنیٹ تیسرے دن بھی بند، اسٹار لنک کو بھی بلاک کرنے میں کامیابی۔ پیغام امن کمیٹی کی فوج کو قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات، ممبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور، سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کا اظہار، پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا یکسر مسترد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में ऑपरेशन 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कलात में हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मारे जाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे, जिनसे भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन तय है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात, अपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर ऑफिस के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जुम्मे को सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा, इनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात जमा नहीं करवाए। हमारी स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से हुकूमती मकारी आया हो गई। सदर मुमलिकत के ऑफिस, पार्लियामेंट, सियासतदानों और जमहूरियत की तौहीन की गई। जमहूरियत के ठेकेदारों ने आइन और जमहूरियत को मजाक बना दिया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि हुक्मरानों ने चंद रोज़ा इख्तिदार के लिए आइन, इक़्तिदार और जमहूरियत को जिंदा दरगोर कर दिया। शायद मुस्तकबिल में ऑर्डिनेंस तरमीम के लिए पार्लियामेंट दस्तखतों का तकल्लुफ़ ही ना करना पड़े। जाली डिग्रियां सुनी, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है, और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। यही मशवरा दे सकते हैं कि होश के नाखुन लें। हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी को धोखा देकर बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। होश के नाखुन लें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। जो लार्ज स्केल ट्री कटिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। लेकिन सर, इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है? जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल हकीकत क्या है? और अगर आप इतने हजार दरख्त काटेंगे तो कितने हजार दरख्त आप लगाएंगे? इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरिख कटाई की गूंज कौमी असम्बली में। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शकरपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हजारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। ये मामला बहुत संगीन है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए। कराची में पाइपलाइनों से पानी मिलता नहीं। अब मेयर कराची का टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए भी पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉर्पोरेशन को मुतबादल निज़ाम की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं। शहर कायद में बिजली और पानी के बाद गैस भी नाया। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुबह के औकात में दफातर और तालीमी इदारों से मुंसलिक शहरी अजियत का शिकार। महंगे दामों नाश्ते का सामान और खाना खरीदने पर मजबूर। SSGC का दावा है कि 2 गैस फील्ड बंद होने से 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंसदादे पोलियो मुहिम बेअसर। मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सैंपल दिसंबर में लिए गए थे।
सब मैरीन केबल की मरम्मत, मुल्क भर में इंटरनेट मजीद सुस्त होने का खदशा। पाकिस्तान की एक सब मैरीन केबल पर 15 जनवरी को जरूरी मरम्मती काम मुतवक्किल है। मरम्मती सरगर्मी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक जारी रह सकती है। इस दौरान इंटरनेट सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। गजा में शदीद तूफान और सर्दी से एक बार फिर तबाही। सर्दी बढ़ने और इमारतें गिरने से 4 बच्चों समेत मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। हजारों खैमे बारिश और सैलाब के बायस नाकारा हो गए। जंग बंदी के बावजूद ड्रोन हमले और फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। और मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द, पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। गिलगित में मौसम साफ रहने के बाद दोबारा बादल छा गए। बुलंदुबाला पहाड़ों पर एक मरतबा फिर बर्फबारी शुरू। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद और गलियात में मौसम शदीद सर्द और अबरालू। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। सुबह इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 5, लाहौर का 4, कराची एयरपोर्ट पर 6, पेशावर 5, गिलगित 3, मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू में -14, कालाम में -8 और पारा चिनार में -4 रिकॉर्ड किया गया।